Hi dear students, welcome in this video lecture. In this video lecture, we focus on the next topic of autosomal inheritance. Autosomal inheritance यामध्ये आपण लास्ट लेक्चर मध्ये पाहिलं होतं autosomal dominant inheritance. Now we focus on the autosomal recessive inheritance. Autosomal recessive inheritance means what? या अगोदर आपण समजून घेऊ. ॲटोझोमल इनहेरिटन्स पुन्हा एकदा सांगते. ॲटोझोम क्रोमोझोम ह्युमन बिईंगमध्ये सेक्स कॅरेक्टर किंवा सेक्स ट्रेड जर सोडले तर बाकीचे जे कॅरेक्टर्स आहे, बाकीचे जे ट्रेड्स आहे ते एक्सप्रेस करणारे जीन ज्या क्रोमोझोमवरती आहे त्या क्रोमोझोमला म्हणायचं आहे ॲटोझोमल रेसेसिव्ह इनहेरिटन्स. आणि हे ॲटोझोमल recessive traits only express in the homozygous condition. homozygous condition मध्येच ते एक्सप्रेस होतात and that is a homozygous recessive condition. आणि ती जी कंडिशन आहे this is the homozygous condition and the example of these autosomal recessive inheritance, and these are the phenylketonuria, that is called as the PKU, cystic fibrosis and sickle cell anemia, joint earlobes, thalassemia. These are the examples of these autosomal recessive inheritance. First we focus on the phenylketonuria. पहिले आपण इथे पाहणार आहोत phenylketonuria म्हणजे नेमके काय. phenylketonuria, that is called as the PKU. This is the problem of because of the accumulation of the phenylalanine amino acid. phenylalanine नावाचं जे अमिनो ॲसिड आहे ते जर ॲक्युमुलेट झालं किंवा त्याचे जे डेरिव्हेटिव्हज आहे दॅट इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस प्रोड्यूस फ्रॉम दिस phenylalanine. फॉर एक्झाम्पल सम प्रोटीन्स विच हॅविंग द मोर अमाऊंट ऑफ phenylalanine and these are derivatives and phenylalanine amino acid when accumulate, that means collect in the blood. जर ते समजा यामध्ये accumulate होत असेल आपल्या ब्लडमध्ये किंवा CSF मध्ये, CSF that is the cerebrospinal fluid, and this accumulate because of the absence of enzyme. यामध्ये सगळ्यात महत्त्वाचं ते ॲक्युमुलेट का होणार आहे, कारण यामध्ये जर समजा एन्झाईम यामध्ये नसेल किंवा एन्झाईमची डेफिशियन्सी असेल, अब्सेन्स ऑफ एन्झाईम. कोणता एन्झाईम, तर यामध्ये हायड्रोझायलेज एन्झाईम इज अब्सेंट इन दॅट पर्सन और द बेबी और चाइल्ड दॅट हॅविंग द प्रॉब्लेम ऑफ दिस phenylketonuria, that is the PKU. and in this absence the टायरोसिन these are not produced. यामध्ये सगळ्यात महत्त्वाचं की त्या पर्सनमध्ये जे टायरोसिन आहे तर ते टायरोसिन यामध्ये फॉर्म होत नाही. टायरोसिन काय आहे, टायरोसिन दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द अमिनो ॲसिड. ते देखील यामध्ये अमिनो ॲसिड आहे. दिस आर प्रोड्यूस फ्रॉम द फिलेलालाईनपासून यामध्ये टायरोसिन फॉर्म होतं आणि ते जर फॉर्म झालं नाही तर त्यामुळे काय होतं, ॲक्युमुलेशन ऑफ द phenylalanine in blood and CSF and which causes the phenylketonuria. त्यामुळे प्रॉब्लेम इथे जनरेट होतो phenylketonuria. and this problem which having the reason that is the accumulation of this phenylalanine because of absence of enzyme hydroxylase enzyme, and this problem generate because of the inheritance of the homozygous recessive. आता दोघं जर पॅरेंट्स यामध्ये हेट्रोझायगस असेल किंवा त्यांच्यामध्ये ती आलेली असेल आईकडून आणि त्यानंतर वडिलांकडून, दोघांकडूनही जर आलेली यामध्ये ऑफस्प्रिंगमध्ये गेली तर त्यावेळेस कंडिशन होऊ शकते की ऑफस्प्रिंग मे बी हॅविंग द होमोझायगस रेसेसिव्ह, and this homozygous recessive offspring which suffer from this problem, that is the phenylketonuria. and these phenylketonuria these we can detect because of the urine which are having the phenylalanine or excess phenylalanine goes into the urine, and this phenylalanine excretion or in the excrete in urine which having the presence of phenylalanine, these detect this problem.
And if the phenylalanine, these are stored in the CSF, that is the cerebrospinal fluid, which is present in the brain. जे ब्रेनमध्ये असतं, जे फ्लुइड असतं, ॲक्च्युली या फ्लुइडचं मेन फंक्शन आहे विच शॉक द मेकॅनिकल, विच ॲब्झॉर्ब द मेकॅनिकल शॉक्स. पण इथे जर त्यामध्ये फिनेलालाइन जर स्टोअर झालं तर विच कॉजेस द मेंटल रिटार्डेशन. And this problem we can see because of only the excess amount of phenylalanine. And when in the blood these become the excess, then these are excrete in the urine. And after the testing of urine, we observe that the phenylalanine in the urine, and this is the symptoms of this disease, and this is because of called as the phenylketonuria. Actually this urea indicate that is the urine which having the urine having the phenylalanine, and this is the indication of this disease. And how this carry from the parents, ह्या आता पॅरेंट्सकडून येतो आहे, पण यामध्ये कसा येत असेल. जर समजा यामध्ये आपण घेतलं कॅरियर फादर आहे, कॅरियर मदर आहे, कॅरियर फादर आणि कॅरियर मदर आहे. यू कॅन सी दिस इज द ब्ल्यू कलर क्रोमोझोम, दिस इज द नॉर्मल क्रोमोझोम, and red color chromosome, this is the mutant chromosome. If the father having this type of chromosome, or this chromosome having the allele of that disease, and if that mother also having the mutant chromosome, and because of that which produce the offspring, and this offspring having the four kids which having the possibility, and in which we can see the 25%, these are affected possibility 25%, that is in the in the offspring we can see that the 25% having the possibility of this phenylketonuria if both parents these are carrier or heterozygous. दोन्ही जर पॅरेंट्स कॅरियर असेल किंवा हेट्रोझायगस असेल. हेट्रोझायगस आपण इथे म्हणू शकतो कारण दोन्ही टाईपचे यामध्ये ॲलिलीज प्रेझेंट आहेत. हेट्रोझायगस असेल किंवा यामध्ये कॅरियर असेल त्यावेळेस यांना होणारे जे ऑफस्प्रिंग आहे त्यामध्ये 25% पॉसिबिलिटी आहे अफेक्टेड बेबीची किंवा अफेक्टेड इनबोनची. अफेक्टेड मग ते मेल असेल किंवा फिमेल असेल. त्यानंतर यामध्ये अफेक्टेड म्हणजे काय की ज्यांना फिनिलकीटोन्युरिया आहे. त्यानंतर यामध्ये टोटल बेबीजपैकी 50% यामध्ये पॉसिबिलिटी आहे. 50% पॉसिबिलिटी आहे इथे कॅरियरची, म्हणजे ज्यांना जेवढे पण ऑफस्प्रिंग होतील त्यामध्ये 25% पॉसिबिलिटी आहे अफेक्टेड फिनिलकीटोन्युरिया इनबोर्न. त्यानंतर 50% पॉसिबिलिटी आहे कॅरियर, अँड द 25% having the possibility of affected, and 25% which having the possibility of normal, and 50% which having the possibility of this carrier. Because of both the parents these are carrier. You can see here the same problem, that is the autosomal recessive inheritance, and this same problem we focus on. This is the cystic fibrosis. यामध्ये आपण नेक्स्ट इथे पाहू cystic fibrosis. Cystic fibrosis, this is the problem of inborn, and which having the common symptoms. You can see here what is this disease. First we focus on the how this disease express in living organism, and what is the symptoms. Salty tasting skin, chronic respiratory problems, lungs inspection, that which also poor growth and weight loss, muconium ileus, and also the bulky greasy stool. म्हणजे यामध्ये यांचे सिम्पटम्स हे आहे की यांची जी स्किन आहे विच बिकम द सॉल्टी, अँड क्रोनिक रेस्पिरेटरी प्रॉब्लेम, म्हणजे यांची जी रेस्पिरेटरी ट्रॅक आहे, रेस्पिरेटरी ट्रॅक, आता रेस्पिरेटरी ट्रॅक म्हणजे जी श्वसन संस्था आहे याच्याशी रिलेटेड यामध्ये प्रॉब्लेम्स. लंग्स इन्फेक्शनची पॉसिबिलिटी यामध्ये मोर आहे. त्याचबरोबर पोअर ग्रोथ, यांनी कितीही जेवण केलं बट यांची ग्रोथ आणि डेव्हलपमेंट यामध्ये व्यवस्थित होत नाही. वेट लॉस, हळूहळू वेट कमी होतं. त्याचबरोबर यामध्ये म्युकोनियम इलियस, दिस इज द प्रॉब्लेम ऑफ डायजेस्टिव्ह ट्रॅक. इलियस इथे तुम्ही पाहू शकता, जी इथे डायजेस्टिव्ह ट्रॅक आहे त्या डायजेस्टिव्ह ट्रॅकचा प्रॉब्लेम, लार्ज इंटेस्टाईनचा प्रॉब्लेम. त्याचबरोबर बल्की ग्रेसी स्टूल दॅट दिस अ पर्सन एनी टाईम सफर फ्रॉम द कॉन्स्टिपेशनचा जो प्रॉब्लेम आहे की व्यवस्थित स्टूल न होणे, पोट साफ न होणे, असा प्रॉब्लेमला ही जनरली इथे फेस करतात. आता त्याचा पी डिग्री कसा असेल हे आपण इथे थोडक्यात समजून घेऊ.
फॉर एक्झाम्पल इथे आता हे डार्क जो पोर्शन दिलेला आहे, इथे डार्क जो दिलेला आहे, ॲक्च्युली तुम्ही लास्ट लेक्चरमध्ये इथे पेडिग्री हा जो प्रॉब्लेम आहे, तर पेडिग्री कसं आपण फाइंड आउट करतात ही तुम्ही ऑलरेडी पाहिलेलं आहे. तर जर तुम्हाला पेडिग्री प्रॉब्लेम किंवा हे सिम्बॉल्स अंडरस्टँड होत नसेल, तर त्यासाठी तुम्ही लास्ट व्हिडिओ लेक्चर पाहायचं आहे. तर यामध्ये पेडिग्रीमध्ये जर हा स्क्वेअर असेल तर हा मेलसाठी वापरतात, हा सर्कल जो आहे फिमेलसाठी वापरतात, आणि हा जर डार्क असेल तर त्याला म्हणतात अफेक्टेड असेल तर हे डार्कनी इथे शो करतात. जर तो डार्क नसेल तर यामध्ये अनअफेक्टेड, दॅट मीन्स नॉर्मल. मग इथे एक हजबंड वाईफ आहे, म्हणजे ही जी लाईन आहे तर ती हजबंड वाईफ यामध्ये यांचं मीटिंग यामध्ये सांगते. मीटिंग म्हणजे यांच्यामध्ये होणारं फर्टिलायझेशन आणि त्यानुसार यामध्ये प्रोड्यूस होणारं हे नेक्स्ट जनरेशन, ही लाईन इथे सांगते. चला, तरी हे हजबंड वाईफ आहे. समजा यामध्ये हजबंड आहे जो इथे अफेक्टेड म्हणजे त्यांच्यामध्ये प्रॉब्लेम आहे सिस्टिक फायब्रोसिस. आता सिस्टिक फायब्रोसिस हा ॲटोझोमल रेसेसिव्ह ट्रेट्स आहे, म्हणजे यांच्यामध्ये हा जो पर्सन आहे यांच्यामध्ये जर सिस्टिक फायब्रोसिस एक्सप्रेस होते तर यांच्यामध्ये दोन्ही ज्या आलेलीज आहे ह्या प्रेझेंट आहे. मग इथे आपण एक समजण्यासाठी एक लेटर घेऊ, स्मॉल ए आणि स्मॉल ए. ठीक आहे. आता ही जी फिमेल आहे तर ही नॉर्मल आहे. ठीक आहे, दिसायला नॉर्मल आहे, पण आपण सांगू शकत नाही की ते होमोझायगस कंडिशन आहे की हेट्रोझायगस कंडिशन आहे, जर फक्त आपण एवढा व्ह्यू पाहिला तर. बट यांचे जे ऑफस्प्रिंग आहे यावरून आपण सांगू शकतो की यांची जी आई आहे किंवा यांची जी यामध्ये मदर आहे तर ती हेट्रोझायगस असेल की होमोझायगस असेल. कारण सिस्टिक फायब्रोसिस हा हेट्रोझायगस कंडिशनला एक्सप्रेस होत नाही, कारण हा ॲटोझोमल रेसेसिव्ह ट्रेट्स आहे. रिमेंबर, हा ॲटोझोमल रेसेसिव्ह ट्रेट्स आहे. मग इथे जर हेट्रोझायगस कंडिशन असेल ती देखील यामध्ये नॉर्मल असणार आहे. त्यामुळे आपल्याला हे जर क्लिअर करायचं असेल की ही फिमेल म्हणजे याची जी वाईफ आहे तर ती हेट्रोझायगस आहे की होमोझायगस डॉमिनंट आहे, त्यासाठी इथे पॉसिबिलिटी आपल्याला ऑफस्प्रिंगमध्ये पाहावं लागेल. आता यांचं हे झाले पॅरेंट्स, हे झाले फर्स्ट जनरेशन, दॅट इज द F1 जनरेशन. ह्या F1 जनरेशनमध्ये ही मुलगी आहे जी नॉर्मल आहे, हा मुलगा आहे, सन आहे, हा देखील नॉर्मल आहे. हा डार्क आहे म्हणजे यामध्ये ही शो करतो की याला प्रॉब्लेम आहे. त्यानंतर ही मुलगी देखील यामध्ये ही देखील डार्क आहे आणि ही देखील आपल्याला सांगतं की हे प्रॉब्लेम आहे म्हणजे अफेक्टेड आहे. ही देखील यामध्ये नॉर्मल आहे. मग आता जर हा प्रॉब्लेम मुलाला आणि मुलीला जर जातोय म्हणजे याचा अर्थ असा आहे की यांच्यामध्ये पण एक्सप्रेस होतोय, त्यावेळेस पण इथे दोन्ही ॲलिलीज प्रेझेंट असणार आहे. कारण हा प्रॉब्लेम कसा आहे तर ॲटोझोमल रेसेसिव्ह आहे. मग इथे समजण्यासाठी आपण एक लेटर घेतलेला आहे. मग इथे दोन्ही पण स्मॉल ए इथे असणार आहे, म्हणूनच यांच्यामध्ये तो एक्सप्रेस झाला. कारण हा एक्सप्रेस होताना होमोझायगस कंडिशनलाच एक्सप्रेस होतो. म्हणजे याचा अर्थ असा आहे की यांच्यामध्ये जी आलेली आहे, आता कोणताही पर्सन असेल तर त्यामध्ये प्रत्येक जो जीन आहे त्याची यामध्ये पेअर असते किंवा प्रत्येक ॲलिलीची पेअर असते. मग यामध्ये एक ॲलिली आहे त्याच्या वडिलांकडून, मग त्यांच्या वडिलांमध्ये दोन्ही पण स्मॉल ए आहे. मग एक ॲलिली त्यांच्यामध्ये आलेली आहे त्यांच्या आईकडून. मग आईमध्ये कॅपिटल ए आणि स्मॉल ए असावं, म्हणजेच यामध्ये आई हेट्रोझायगस आहे आणि म्हणूनच यामध्ये आईकडून ही रेसेसिव्ह आलेली आहे आणि म्हणून हे जे ऑफस्प्रिंग आहे तर हे यामध्ये अफेक्टेड आहे. सेम कंडिशन ह्या मुलीमध्ये देखील आहे. म्हणजे फर्स्ट जनरेशनमध्ये हे दोन जे ऑफस्प्रिंग आहे तर ह्या दोघांमध्येही ज्या ॲलिलीज आहे तर ती यामध्ये जी अफेक्टेड किंवा डिसीज कॉझिंग आलेली आहे तर ती आलेली एक आईकडून आलेली आहे आणि एक वडिलांकडून आली, म्हणूनच यांच्यामध्ये हे कॅरेक्टर एक्सप्रेस झाले. त्यानंतर हे यामध्ये डिनोट करतं F2 जनरेशन. F2 जनरेशनमध्ये मग ही जी मुलगी आहे तिचे ऑफस्प्रिंग यामध्ये नॉर्मल शो केले. त्यानंतर हा जो मुलगा आहे यांच्यामध्ये पॉसिबिलिटी आहे अफेक्टेड, नॉर्मल. मग इथे हा जो मुलगा आहे त्याचं ज्या पण मुलीसोबत लग्न होईल किंवा जिच्यासोबत मॅरेज होईल दिस आर ऑल्सो हेट्रोझायगस. देन दिस पॉसिबिलिटी वी कॅन सी. ही जी मुलगी आहे हिचं पण लग्न अशा मुलासोबत होईल, मॅरेज अशा मुलासोबत होईल की तो देखील यामध्ये हेट्रोझायगस असेल, दिसायला नॉर्मल असेल बट देज आर हेट्रोझायगस. अँड देन दिस पॉसिबिलिटी वी कॅन सी इन दिस ऑफस्प्रिंग. ह्या ऑफस्प्रिंगमध्ये आपल्याला ही पॉसिबिलिटी यामुळे दिसेल
कारण तिचा जर हजबंड पुन्हा जर हेट्रोझायगस असेल तरच यामध्ये ही पॉसिबिलिटी आपल्याला दिसू शकते. सो दीज आर द पॉसिबिलिटी ऑफ दीज सिस्टिक फायब्रोसिस. हे झालं यामध्ये पी डिग्री, की डायग्रामचा यूज करून आपण डायग्रामॅटिक रिप्रेझेंटेशन करून यामध्ये हे एक्सप्लेन करू शकतो. सेम आपल्याला यामध्ये नेक्स्ट टॉपिक पाहायचा आहे आणि तो आहे यामध्ये सिकल सेल ॲनिमिया. सिकल सेल ॲनिमिया हा जो टॉपिक आहे तर हा आपण ऑलरेडी एका लेक्चरमध्ये पाहिला आहे आणि तो आहे प्लिओट्रॉपी. प्लिओट्रॉपीमध्ये आपण पाहिलं आहे सिकल सेल ॲनिमिया. म्हणजे एकच जर जीन असेल आणि त्याचं एक्सप्रेशन वेगवेगळं असेल, दिस इज कॉल्ड ॲज द प्लिओट्रॉपी. आणि त्यामध्ये आपण हे एक्झाम्पल स्टडी केलं आहे. ॲक्च्युली ह्युमन बिईंगमध्ये ज्या RBCs असतात, दीज नॉर्मल RBC, दिस शेप यू कॅन सी हिअर, असं यामध्ये शेप असतो. आणि जर यामध्ये एखादा व्यक्ती सफर करतो आहे सिकल सेलमधून, तर त्यांच्या ज्या RBC आहेत त्या ह्या टाईपच्या असतात. आता जर सर्क्युलर RBC असेल तर त्या इझिली आपल्या ह्या ज्या ब्लड कॅपिलरीज आहे, या ब्लड कॅपिलरीजमधून त्या इझिली फ्लो होऊ शकतात. बट जर ह्या सिकल सेल असेल, म्हणजे यांचा जो शेप आहे तो जर इलॉंगेटेड असेल, देन विच जनरेट अ ब्लॉकेज इन अ ब्लड कॅपिलरीज अँड विच कॉजेस सेव्हरल प्रॉब्लेम इन द बॉडी. त्यामुळे वेगवेगळे प्रॉब्लेम त्या पर्सनला इथे फेस करावं लागेल जर इथे हे ब्लॉकेज जनरेट झालं तर. मग हा प्रॉब्लेम कसा ट्रान्सफर होतो पॅरेंट्सकडून ऑफस्प्रिंगकडे ते आपण इथे समजून घेऊ. आता इथे पहा, अनअफेक्टेड कॅरियर फादर आहे, अनअफेक्टेड कॅरियर मदर आहे. हा दोघंही जे पॅरेंट्स आहे तर ते यामध्ये अनअफेक्टेड आहे. अनअफेक्टेड म्हणजे यांचं पूर्ण जे ब्लड आहे तर त्यामध्ये RBCचा प्रॉब्लेम नाही, बट यांच्यामध्ये काही प्रमाणात याचं एक्सप्रेशन होऊ शकतं. म्हणजे जे सिकल सेल आहे त्यांचं एक्सप्रेशन यामध्ये होऊ शकतं. यांच्यामध्ये ही हेट्रोझायगस कंडिशन आहे अँड दीज प्रोड्यूस गॅमेट्स. यामध्ये हा जो मेल असणार आहे त्यामध्ये गॅमेट्स पडतील, फिमेलमध्ये गॅमेट्स पडतील. अँड दिस प्रोड्यूस द टू टाईप ऑफ गॅमेट्स. सम गॅमेट्स विच गोज द नॉर्मल ॲलिली अँड सम गॅमेट गोज द अफेक्टेड ॲलिली. अँड बिकॉज ऑफ वी कॅन सी द different possibility in the offspring, same in which we can see the unaffected possibility, these are 25%, and carrier we can see that possibility, these are the 50%, and affected child this is having the possibility of 25%. यामध्ये सेम आपण जर पॉसिबिलिटी काढली तर इथे 25% अनअफेक्टेड चाइल्ड पण असू शकतात, 50% यामध्ये अनअफेक्टेड कॅरियर चाइल्ड असू शकतात. These are maybe boys and girls, and affected child this having the possibility 25%. This is the possibility of these sickle cell anemia in offspring. Now we focus on the next example, and this next example, this is the pedigree of earlobe attach. Earlobe attach, this is also the recessive expression. You can see this is the earlobe, and in this photo you can see the free earlobe, and in this photo you can see the attached earlobe. This attached and joint earlobe, this is the heredity problem, and these are also having the autosomal recessive inheritance. हे देखील यामध्ये autosomal recessive inheritance आहे. आता इथे जर आपण समजा एक्झाम्पल घेतलं, फर्स्ट जनरेशन ग्रँडपॅरेंट्स, यामध्ये हा मेल आहे आणि ही फिमेल आहे. हा मेल आहे आणि त्यामध्ये स्मॉल एफ आहे, आणि हा इथे डार्क आहे, दॅट इज विच हॅविंग द जॉईंट इयरलोब. इथे सांगतं की जॉईंट इयरलोब आहे. अँड ही मॅरी विथ द फिमेल, दिज हॅविंग द कॅपिटल एफ स्मॉल एफ, दॅट these are not having the joint earlobe. Because of this is the problem of autosomal recessive inheritance and recessive allele, recessive gene, these are not expressed in heterozygous condition, remember. And this produce offspring which having the possibility of normal and affected. But normal, these also show the carrier of this allele, and you can see this is the offspring which having the joint earlobe. These are maybe male or female, because of this is the problem of autosomes, and autosomes हा प्रॉब्लेम असल्यामुळे हा मेलमध्ये पण जाऊ शकतो, फिमेलमध्ये पण जाऊ शकतो. त्यानंतर ही दुसरी एक फॅमिली आहे की ज्यामध्ये अफेक्टेड फिमेल आहे, सेम कंडिशन, बट
in this parents this problem this or this joint earlobe which this is present in the female, and they produce the offspring. They also produce a two type of offspring. Some are normal and some are some are disease causing. यामध्ये म्हणजे सॉरी यामध्ये अटॅच इयरलोब, यामध्ये काही ऑफस्प्रिंग आहे ज्यांचा अटॅच इयरलोब आहे आणि काही यामध्ये नॉर्मल आहे, बट दिस शो द हेट्रोझायगस कंडिशन. And when the person of or male of the one family which having the heterozygous condition and other family is having the homozygous recessive condition, they marry, they having the possibility to produce the two type of kids or offspring. यामध्ये दोन टाईपचे ते ऑफस्प्रिंग त्यांना होऊ शकतात. सम हॅव्हिंग द अटॅच इयरलोब अँड सम this having the free earlobe, but this also show the heterozygous condition. You can see this is the recessive expression and this is the dominant homozygous condition ला देखील एक्सप्रेस होतो आणि त्याचबरोबर हेट्रोझायगस कंडिशनला देखील यामध्ये एक्सप्रेस होतो. सो त्यानंतरचं इथे टॉपिक आपण पाहतोय थॅलासेमिया. थॅलासेमिया दिस इज द प्रॉब्लेम रिलेटेड टू द ब्लड और हिमोग्लोबिन. हिमोग्लोबिनशी रिलेटेड हा टॉपिक आहे. हिमोग्लोबिन ॲक्च्युली आपली जी RBC आहे, RBC रेड ब्लड कार्पस्कल, आपलं जे ब्लड आहे त्यामध्ये असणारे जे RBC आहे रेड ब्लड कार्पस्कल, त्यामध्ये हिमोग्लोबिन असतात. दिस इज डिनोटेड बाय HB अँड विच कॅरी द ऑक्सिजन, जे आपल्यामध्ये ऑक्सिजन कॅरी करतं. दिस HB और हिमोग्लोबिन दिज आर वन ऑफ द टाईप ऑफ प्रोटीन. हा एक प्रोटीन आहे. प्रोटीन दिज made up from the two type of chain, alpha chain and beta chain. That is this having the alpha globin chain and beta globin chain. You can see here. And this alpha globin, beta globin chain and alpha globin chain, these are produced, or these are the polypeptide chain. These are produced because of the genetic information which is present in our chromosome. And beta chain, these are produced in our body which is required for formation of hemoglobin. And this beta gene, this code for the beta globin chain, and these are present on the chromosome number 11. And in hemoglobin having the two chain of alpha chain or alpha globin, and this alpha globin produced gene, these are present on the chromosome number 16. You can see here this is the two gene. This is called as the HbA1, HbA2, HbA1 and HbA2. These are the genes responsible for production of alpha globin chain. These participate in the hemoglobin formation. And chromosome number 11 which having the HBB gene, and this gene, these are responsible for production of beta globin. And when beta globin and alpha globin, these are combined which form the hemoglobin. And hemoglobin, these are very important, which are present in the RBC and which carry the oxygen. These are react with the oxygen, and this oxygen, these are carried because of this presence of this hemoglobin. But this is also one of the heredity. You can see here. You can see here the parents which having the carrier father, carrier mother, and these are denoted by small letter. This is the small r. आता इथे थॅलासेमिया जो आहे तो दोन प्रकारामध्ये पडतो. आता जर समजा क्रोमोझोम नंबर 11चा प्रॉब्लेम असेल किंवा क्रोमोझोम नंबर 12चा प्रॉब्लेम असेल, त्यानुसार यामध्ये थॅलासेमियाचे दोन टाईप पडतात. जसं आपण पाहिलं की क्रोमोझोम नंबर जो 16 आहे, 16 आहे, त्यानंतर क्रोमोझोम नंबर 11 आहे, 11 आहे. तर 16 नंबरचा जर प्रॉब्लेम असेल तर अल्फा ग्लोबिन चेनचा प्रॉब्लेम आहे, त्या थॅलासेमियाला यामध्ये अल्फा थॅलासेमिया म्हणतात. आणि जर समजा 11 नंबरचा क्रोमोझोम आहे आणि त्यावरचा जो जीन आहे जो यामध्ये बीटा ग्लोबिनसाठी कोड करतो, त्याचा जर प्रॉब्लेम असेल तर दिस इज कॉल्ड ॲज द बीटा थॅलासेमिया. त्यानुसार याचे टाईप पडतात. मग अल्फा थॅलासेमिया असेल किंवा बीटा थॅलासेमिया असेल, these are also one of the example of autosomal recessive inheritance. म्हणजे आपल्यामध्ये इथे लक्ष द्या, आपल्यामध्ये ज्या ॲलिली असतात किंवा जे क्रोमोझोम असतात त्याची पेअर असते. आपल्या बॉडीमध्ये जे क्रोमोझोम असतात त्याची पेअर असते, आणि हे पेअर जर असेल आणि दोन्ही ॲलिली जर नॉर्मल असेल तर त्यावेळेस नॉर्मल एक्सप्रेशन यामध्ये दिसतं.
जर समजा होमोझायगस क्रोमोझोमपैकी एक क्रोमोझोम अफेक्टेड असेल किंवा अफेक्टेड आली असेल, दुसरा नॉर्मल असेल, तर दिस शो द मायनर कंडिशन. दिस इज कॉल्ड ॲज द मायनर. त्याला मायनर कंडिशन म्हणतात. आणि दोन्ही जर यामध्ये दोन्ही होमोलॉगस क्रोमोझोम आहे, होमोलॉगस क्रोमोझोमची पेअर आहे आणि दोन्हींमध्ये जर प्रॉब्लेमॅटिक असेल, दोन्हींमध्ये जर यामध्ये इथे प्रॉब्लेम असेल, तर त्यावेळेस दिस आर कम्प्लिटली एक्सप्रेस इन दॅट ह्युमन बिंग. त्या ह्युमन बिंगमध्ये तो कम्प्लिटली यामध्ये एक्सप्रेस होतो. जर दोन्ही जे होमोलॉगस क्रोमोझोमची पेअर असेल, त्यावरती जर प्रॉब्लेम असेल, तर तो कम्प्लीट यामध्ये एक्सप्रेस होतो. अँड बिकॉज ऑफ दिस इज ऑल्सो द रेसेसिव्ह. म्हणून यामध्ये तो रेसेसिव्ह आहे किंवा ॲटोझोमल रेसेसिव्ह इनहेरिटन्स आहे. मग इथे जर समजा इथे पॅरेंट्स घेतले आपण, या पॅरेंट्समधून तो ऑफस्प्रिंगमध्ये जातो आहे. मग ही जी आलेली आहे, तर ही रेसेसिव्ह आहे, डिनोटेड बाय स्मॉल आर. इथे स्मॉल आर आपण इथे यूज केलं आहे. मग जर समजा इथे हा गॅमेट आणि त्याचबरोबर हा गॅमेट आहे आणि त्याचबरोबर जी वाईफ आहे तिचं हा गॅमेट आहे, यांचं जर फ्युजन झालं, तर जे ऑफस्प्रिंग असेल ते यामध्ये अनअफेक्टेड असेल, म्हणजेच यामध्ये नॉर्मल इथे असेल. म्हणजे 4 पैकी जर आपण विचार केला, तर यामध्ये 1 पॉसिबिलिटी आहे नॉर्मल. अनअफेक्टेड दॅट इज ऑल्सो हॅविंग द 25% पॉसिबिलिटी ऑफ अ नॉर्मलची पॉसिबिलिटी. कॅरियरची पॉसिबिलिटी सेम यामध्ये आहे 50%. 25% नॉर्मल, 50% दीज आर कॅरियर. अँड ऑल्सो हॅविंग द 25% अफेक्टेड पॉसिबिलिटी. इथे ही पॉसिबिलिटी आपली इथे दिसते. डिग्रीमध्ये इथे कसं म्हणणार पहा, इथे वरती मेल आणि फिमेल दिले. दीज आर हाफ डार्क. इथे तुम्हाला जो रेड कलर ते खाली मेन्शन केला आहे, दीज आर द होमोझायगस मेल, होमोझायगस फिमेल. These are heterozygous male, that is the both allele, these are present normal and affected allele, that is in male. And you can see the heterozygous female, and this heterozygous female which also having the both allele, and these are wild type. Wild type means normal. No, wild type म्हणजे इथे आहे normal, that is red color show the affected, and this blue color this show the normal condition. And if both husband wife these are carrier, that is the heterozygous. दोघं जर यामध्ये heterozygous आहे, heterozygous you can see here, you can see here the husband and wife. सगळ्यात वरती तुम्ही इथे पाहू शकता हजबंड वाईफ आहे आणि दोघेही यामध्ये कॅरियर आहे. देन दे हॅविंग द पॉसिबिलिटी ऑफ F1 जनरेशन. हे त्यांचं आहे F1 जनरेशन. यामध्ये इथे जर तुम्ही पाहिलं तर इथे नॉर्मल, हा पण नॉर्मल आहे, ही यांचं बाळ आहे ऑफस्प्रिंग. त्यानंतर ही आहे कॅरियर आणि ही आहे अफेक्टेड. म्हणजे यांना असा मुलगा, असे बाळं पण होऊ शकतात की जे अफेक्टेड असेल, असे पण होऊ शकतात की ज्या नॉर्मल असेल, आणि अशी देखील होऊ शकतात की जे कॅरियर असेल. दिस हॅविंग द पॉसिबिलिटी ऑफ बोथ मेल अँड फिमेल, दोघांची यामध्ये पॉसिबिलिटी आहे. इथे तुम्ही जर पाहिलं तर आता ही जी ही जी फिमेल आहे, म्हणजे ही जी मुलगी आहे जी नॉर्मल आहे, इफ ही मॅरी विथ द पर्सन दॅट मेल दीज आर कॅरियर, देन दे प्रोड्यूस द कॅरियर ऑफस्प्रिंग. तुम्ही इथे पाहू शकता. त्यानंतर जर अफेक्टेड यामध्ये मेल आहे, मुलगा आहे, आणि त्याने इथे लग्न केलं आहे, ही मॅरी विथ द नॉर्मल फिमेल, देन दे आर हॅविंग द पॉसिबिलिटी टू प्रोड्यूस द कॅरियर ऑफस्प्रिंग त्यांना होऊ शकतात. जर यामध्ये आपण असा विचार केला की हा अफेक्टेड मेल आहे अँड ही मॅरी विथ द कॅरियर फिमेल, देन हॅविंग द पॉसिबिलिटी ऑफ अफेक्टेड बेबी ऑर अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग, अशी पण पॉसिबिलिटी यामध्ये असू शकते. सो आतापर्यंत इथे आपण एक्झाम्पल पाहिले ॲटोझोमल रेसेसिव्ह इनहेरिटन्स विथ डिग्री अँड हाऊ दीज प्रोड्यूस इन द ऑफस्प्रिंग अँड ऑल्सो द सिम्टम्स ऑफ द डिसीज, हे देखील आपण यामध्ये पाहिलं. सो इथे आपण थांबतोय. भेटू आपण नेक्स्ट व्हिडिओ लेक्चरमध्ये विथ नेक्स्ट टॉपिक. Thank you so much. Please like, share and subscribe this video.